4 वेळा मागावं लागलं माझी महापौरला, तर ह्या बाकीच्या लोकांना किती वेळ लागणार? त्यासाठी काहीतरी महानगरपालिका म्हणजे बेळगाव शहराचं एक प्रमुख हे आहे. तुम्ही लोक तर असं वागत असाल तर मग जनता काय करणार? मग तुम्ही जर असं वागत असाल तर आमच्या नगरसेवकांना जनता काय रिस्पेक्ट देणार? त्यासाठी हात जोडून मी तुम्हाला विनंती करतो महापौर साहेब, उपमहापौर साहेब, ह्याच्यापुढे मीटिंग जर बोलवायचं असेल, तुम्ही पहिला तुमची कुणाकुणाची बैठक घ्यायची आहे, त्या बैठकीमध्ये पहिला ठरवा तुम्ही किती वाजता येणार, तुम्ही किती वाजता येणार, तुम्ही किती वाजता येणार. तुमची कामं सगळी संपून जर मीटिंगला टायमिंग देत असाल तर त्यावेळेला आम्ही येऊ, आणि तुमची कामं संपून आम्हाला इथं बसून आमचा वेळ वाया घालायला जाऊ नका. भरपूर आम्हाला मार्गदर्शन करायचं होतं, सहकार्य करत होतं. आम्ही तुमच्या विरोधात नाही आहे, महानगरपालिकेच्या विरोधात नाही आहे. आम्ही महानगरपालिकेला कुठेतरी एक चांगलं नाव मिळावं, चांगलं काहीतरी व्हावं महानगरपालिकेच्या दृष्टिकोनातून, या दृष्टिकोनातून आपण सगळे इथं उपस्थित झालेलो आहे. 16-19 घंटे करसू दे, 12 घंटे बरोबर आहे. अरे नेमकं टायमिंग महत्व ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅದು ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಳ್ಸೋದಿತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಮಂದಿ ಕಳ್ಸಿ. ಸುಳ್ಳ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ, माताडतारो, ಹೋಗ್ತಾರೋ. मग ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ महत्व आम्ही सांगितलेलं इम्प्लिमेंट एक पण अजूनपर्यंत 10 वर्षामध्ये झालेलं नाही. आम्ही 10 वर्षामध्ये काय काय सांगितलं की नाही, नगरसेवक आणि आमचे सर्व ಮಂಜುನಾಥ ಎದ್ದು ಕುಂದಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ यासाठी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, नगरसेवक आणि नगरसेविकांना सुद्धा हात जोडून विनंती करतो, तुम्हाला पण एक मान सन्मान आहे. तुम्हाला मान सन्मान आहे की नाही? तो मान सन्मान नसेल, आम्हाला बोलून आमच्याकडनं तुम्हाला काय तर बोललं तर बरं वाटणार आहे काय? नाही. तुम्हाला जर कोण बोललं तर आम्हाला बोलल्यासारखं आहे, महापौरनं कोण काय बोललं तर आम्हाला बोलल्यासारखं आहे. हे इतिहास आहे. तुम्हाला माहिती आहे महापौरच्या वरती काय झालं, बेळगाव शहर कसं एकत्रित होतं. महापौरला काहीतरी उलट बोललं तर बेळगाव शहर कसं एकत्रित होत आहे. अरे तुम्ही बेळगाव शहराच्या एवढ्या मोठ्या उद्योगपत्यांनी, एवढ्या मोठ्या संस्थेच्या लोकांना बोलवता आणि 11 वाजता बोलवता आणि 12 वाजता तुम्ही मीटिंग स्टार्ट करता. ही पद्धत बंद करा. आणि आम्ही जे काय इम्प्लिमेंट आम्ही हे करायलाच पाहिजे असं काही नाही आहे. आम्ही सजेशन करायला लागलोय. आमचा तो सजेशन करायचा तेवढाच अधिकार आहे, इम्प्लिमेंट करायचा तुमचा अधिकार आहे. मी एक गोष्ट सातत्यानं 10 वर्षापासून सांगलो, 10 वर्षापासून डीसी हिरेमठ असो, डीसी कमिशनर जगदीश असो, जयराम सर असो, त्या सगळ्यांना काढून पाहिजे. तुमच्या त्या ह्याच्यामध्ये अजेंडा ह्याच्यात लिहिलेलं असेल तर त्या प्रोसिडिंग मध्ये आहे की नाही बघा. होत नसेल, हा विषय होत नाही, ह्याच्यापुढे तो विषय तुम्ही काढू नका म्हणून आम्हाला सांगा, आम्ही काढत नाही. मग दुसराही भरपूर विषय. त्यासाठी प्रामाणिकपणे मी सगळ्यांच्या वतीनं आणि माझ्या सगळ्या नगरसेवकांच्या वतीनं अधिकाऱ्यांनी सुद्धा विनंती करतो, आमची चेष्टा मस्करी करायला जाऊ नका. ना चेष्टा मस्करी मला खूप आहे. 16-19 घंटे करता 12 घंटे बोलता येते, ही चेष्टा मस्करी घालते. मला खूप वाटते त्याचा 16 कळस करत नका, बोलू नका मला. त्यासाठी परत एकदा मी सगळ्या महापौर मॅडम, उपमहापौर मॅडम आणि सर्व उदय कुमार सर या सगळ्यांना आणि माझ्या सगळ्या नगरसेवकांना विनंती करू इच्छितो, अशा पद्धतीचं पुढं भविष्यामध्ये होता कामा नये. आपण आम्ही सगळेजण मिळून बेळगाव शहरासाठी काहीतरी चांगलं काम करूया असं सांगून माझे 2 शब्द संपवतो. डेव्हलपमेंटच्या बद्दल बोलूया आपण. ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರು ಉಪಮಹಾಪೌರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕರೆದವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅವ್ರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ರೆಡಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೌರ್ ಬಂದಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ್ ಬಂದಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾರ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಲೇಟ್ ಆಗೋಂಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮುಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಸಭೆಗೆ, ಯಾಕಿಲ್ಲ
ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಅದ ಹಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನಾರ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅಂತ ಏನ್ರ ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಅದಕ್ಕ ಏನ ಇದಾಗೈತಿ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿನಂತಿ. अभी हमारे वकील साहब ने कहा है कि ये मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से बुलाई, आपके तरफ से बुलाई। मीटिंग कौन बुलाए? महापौर मैडम बुलाए क्या कॉर्पोरेशन से? सर कॉर्पोरेशन से बुलाए, ठीक है। तो किसको पूछ के आप ये मीटिंग बुलाए? कम से कम इसके पहले भी हमारा जो मीटिंग होता था, अपोजिशन और रूलिंग दोनों लोग मिलके, हमारे यहाँ विजय मौर्य साहब भी है, महापौर और अपोजिशन के चार मिलके बजट मीटिंग बुलाना है। बेलगाम में किसको किसको बुलाना है बोल के उसका डिस्कस होता था। अब इसका मतलब क्या, आपको दिल में जब मन में है आप मीटिंग बुलाएंगे। कल 6-6:15 बजे मेरे को भी कॉल आया है, हम गांव में नहीं रहते थे। आप चाहते हैं क्या कि आपको पब्लिक के अंदर मैसेज जाना कि अपोजिशन बजट के लिए डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा है आपके मन में, वैसा चल रहा है। कब आपके मन में, जैसा विजय मौर्य साहब बोले 11 बजे मीटिंग बुलाते 12 बजे आता, तो 11 का मीटिंग 12 क्यों हुआ? उसका वाला रीजन दो। 11 का मीटिंग 12 बजे उसका होने का रीजन क्या? आपके तरफ से हुआ क्या हमारे तरफ से हुआ? वो बोलो। मीटिंग का टाइम क्या था? 11 बजे सर। तो 12 बजे क्यों, 12 बजे क्यों स्टार्ट हुआ? उसका रीजन बोलो ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಇವರು ಜಡ್ಪಿ ಸಿಇಒಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ IAS ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ DC ಸರ್ ರಜಾ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. DC ಸರ್ ರಜಾ ಅದಾರ आपको मैसेज कितने बजे मिला कि वो आ रहे बोल के? कितने बजे मिला? सर मुझे 10:45 मिला। ठीक है, तो आप जो हमारे महापौर साहब और जो ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ आप इनको बोले कि 1 घंटा मीटिंग लेट? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ हमें बोले ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಅವರು DC सर ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳೋಣ. बजट मीटिंग के अंदर कमिश्नर ही नहीं है, तो आप क्या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो? ಸರ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. मेरा उतना ही बोलने का है सर, क्या बोलने का था, इसके पहले 4 लोग अपोजिशन से, 4 लोग रूलिंग से। विजय मौर्य साहब ऐसे ही मीटिंग बुलाते थे ना पहले? क्या डायरेक्टली हमारे मन में आया ये हमारे को मैसेज दे कब हम फ्री है तब मीटिंग बुलाने का, ऐसा कुछ है? अभी आपने बताया ना, अपोजिशन और रूलिंग ने मिल के बैठ के किसको बुलाते थे। और इसके पहले हमारे पास कॉर्पोरेशन में पहले के भी ऑफिसर्स बहुत अच्छे, जैसा RS नायक, जो लोग काम किए हैं, उनको पूरे बजट के बारे में, बजट पैसा कैसा बचाना, कैसा ये करना, उनको भी नॉलेज था। आप बुला के डिस्कशन करके खाली एक नाम के फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं हम। आप कॉर्पोरेशन के डेवलप कैसे करना ये कुछ नहीं है मन में, खाली एक नाम के लिए हम मीटिंग ले, इतना ही मैसेज गया तो बस है, इतना ही है ना। सजेशन तो ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि कमिश्नर मैडम जब तक आए नहीं आए तब तक मीटिंग स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। कमिश्नर मैडम को बुलाओ सर, बता दो सर। बुलाते 11 का 12 करो, एक दिन पहले बोलो, इसे क्या है? पूज्य महापौर मॅडम, मला एक विचारायचं होतं की आता सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन काढले आहे मीटिंग बद्दल, की काल नगरसेवकला आम्हाला 6:30ला फोन आलाय की उद्या मीटिंग आहे म्हणून. असं यांना ऑफिसरला वाटते का नगरसेवक खाली आहे त्यांनी केव्हा फोन करतो येतात म्हणून? पूज्य महापौर आणि का सगळे खाली आहे काय? तुम्ही केव्हा पण रात्री 12 वाजता 11 वाजता फोन करायचं उद्या मीटिंग आहे म्हणून सांगायचं. सर ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. पूज्य महापौर मैडम नम्ದು ವಿನಂತಿ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. पूज्य महापौर मैडम ಇದು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ನೀವು ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? पूज्य महापौर मैडम ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರು. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. पूज्य महापौर मैडम पूज्य महापौर मैडम पूज्य
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಸವಾ ತಾಸು ಆದ್ದಿ. ಈಗ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಕರೆದಿರಿ, ನಾವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ತಿಕ್ಕಾಟ ಬೇಡ. ನಾವೇನೈತಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ತಾಸು ಹೋಗೈತಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಕರಾರು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರು? ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರ. ಈಗ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಕರಾರು ಹೇಳಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಭೆ ತಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ. ಈಗ ತಾವು ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತಾವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾನಗರ ಬೆಳಗಾವದ್ದು ತಾವು ಅದೇರಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರ ಕೂತಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀರಿ. ಮತ್ತ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ SC ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ತಳವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈಗ 2410 ಮೊದಲು ಅದು 18% ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು 2410 ಅಂತ ಆಗೈತಿ. ಅದರಿಂದ ದಲಿತರ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ಆಗಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಯಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ 2410 ಒಳಗ ನೀವು ಅನುದಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ SC ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು 3.5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ದಲಿತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇವತ್ತು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಗೌಂಡಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿನ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ 1991ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬಾಯಿ ನವಾಬ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ SC ST ಮಂದಿಗೆ ಅಂಡರ್ 18% ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ RCC ಒಂದು 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ರೆ RCC ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಿದಾವೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಬಹುದು ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದಾವ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಕರಾವ್ ಮಾಡ್ಯೋ ಪೂಜೆ ಮೇಯರ್ ಇದಾರ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು 20 ಮಂದಿಗೆ ಅಥವಾ 40 ಮಂದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲಿ ಒಂದ್ 5 ಮಂದಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿರ್ಗತಿಗೆ ನಮಗೇನ ಯಾರು ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅಥವಾ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅಂತ ಒಂದು 5 ಮಂದಿ 10 ಮಂದಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ತಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು 10 ಮಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ ದಲಿತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದಲಿತರ ಉತ್ಥಾನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಅದರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಂಚ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ದಯಮಾಡಿ 91ರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ 20-30 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ
ನಿಮ್ಗೊಂದು 26 ಡಿಬಿ ನಾಯಕರ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 75% ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ SC/ST ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ 75% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 16-17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೋರಾಕ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೋರಾ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಸೈಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಜಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಲಿತರದಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೋರಾದಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಾಕೈತಿ. ಮತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌಂಡಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕೈತಿ. ಈಗ ತಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟುವರಿ 91 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅತುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ನಮ್ಮನೆ ತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ದಲಿತರ ಲೀಡರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಥರೈಸ್ ಕಾಲನಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದ್ರ ನೀವು ಲೀಗಲೈಸ್ ಏನ್ ಕಾಲನಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನಥರೈಸ್ ಕಾಲನಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಕಾದಂತ ನೀವು ಉಳಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ 108 ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅನಥರೈಸ್ ಕಾಲನಿ ಒಳಗ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಕೊಡದವ ಅದೇನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅನಥರೈಸ್ ಕಾಲನಿ ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಲೀಗಲೈಸ್ ಸದಾಶಿವನಗರ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಒಂದ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆಗಳದಾವ ಅನಥರೈಸ್ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಸದೃಢ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದೃಢ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. Good afternoon. Myself Satish Tendulkar, ex-president Belgaum Chamber of Commerce, representing as a president Citizen Council. My friend Mr. Vikas Kulkarni, ex-president Belgaum Chamber. First of all, I would like to thank all the platform, the Commissioner Madam, Mayor Madam, Deputy Mayor Sir, and all the corporators for inviting us for this meeting, for seeking the advice of the general public as well as the citizen, trade, commerce and industry. I will not take much of your time. Coming straightway to the point, most importantly, we find that as a citizen, as an industrialist, as a business person, maximum revenue should be geared up for the corporation to run the city smoothly. That is our aim also. For that, we find some of the highlighted area which should be implemented to boost up our revenue. For example, the most important is trade license. All the matters we have read in newspaper and all. We feel that portal should be made online. Some way years back, I think 3-4 years back, that effort was made. I think Mr. M.G. Hemant was the deputy commissioner as well as he was the administrator for corporation. And that portal was active for some 6 months now. And it really geared up a lot of strokes from the traders. But unfortunately it was short-lived and it was suspended. So what happened is, there are many people, many business owners who want to pay, but it should be hassle-free. Means if you go to the portal, it stucks up. Means if, for example, if I am a defaulter, there should be some window that you are a defaulter, this is your penalty, kindly pay this. And that penalty should directly go to the payment gateway of the city corporation. It doesn't go. So for that, we have to run to the city corporation. The concerned officer should be available there. If he is not available,
I'll go back to my work. Again, it keeps painting. So it keeps on. It should be hassle-free. I mean, nowadays, if you want a PAN card also, over a mobile phone, we can do a PAN card. So it should be made very streamlined, very easy. So maximum people will pay the trade license fees, your whatever taxes and all. It should be streamlined. So more importance should be given and wide publicity should be given for filing online trade license. So I think this will resolve maximum of the problems. Then the most important is vibrant Belgaum fair. If you look the other cities as well as the neighboring state, the corporation is taking the city ahead by organizing some vibrant fair to show the uniqueness of their city. For example, we as a business hub, we as the cultural hub, we as a education hub, there should be a focus on the national portal for Belgaum. So we request all the corporators as well as the platform to take up this issue and kindly focus a grand fair to showcase the Belgaum as a vibrant Belgaum on a national portal, so that maximum numbers of investors can come to Belgaum, maximum number can students can come to Belgaum, and automatically our city will grow. We think that this should be a want of the day. So kindly take an initiative to arrange such kind of fairs. Then third is related to our citizens. We got many strokes from the citizens that we feel that there should be a helpline number of a city corporation. Means over a call, I don't have to trouble my corporators also. See, means if any problem is there, I should book a complaint for redressal over a call, either way of WhatsApp, Facebook, only on the social media. Earlier, again it was short-lived. For some time it was active, but now there is no. The helpline number, even if you dial now, it doesn't get connected. So there should be some designated officer also, 24/7, so that people can approach the corporation and they can get resolved. Then the most important is the public toilets. As we all are aware, there are not enough public toilets in the city, mainly for the ladies who come to the city for working purpose and all. Some initiative was made as a pink project some 3-4 years back by one NGO, but again it was not run due to they don't have a water connection. Okay, so I think it's very unfortunate. Means if corporation provides them a water supply, it was in Kaktives area. So yeah, NGO is ready to pay, NGO is ready to invest. I think there should be a helping hand from the corporation for the same. Then again, if we see the other cities, the corporation is taking initiative for prepaid rickshaw booths. In Belgaum, it is not there. We don't have a single booth in a corporation area, prepaid rickshaw booth. So we suggest for CBT, Chandama Circle, Dharamvir Sambhaji Chowk, railway station, Goa West, Nagpai Circle, and Vadgaon area, there should be some designated prepaid rickshaw booths where people can directly pay online and get their fares. So I think the corporation should look into the matter for this because it's a proactive towards the citizens. Then the most important thing again is in shuttle mini bus services. We have experienced 3 master plan for last 25 years. Roads are widened. That time it was assured. Again, some 6 months back when we had a meeting in Bangalore, even our chief minister as well as the transport minister has promoted that maximum number of shuttle services should be initiated within the market areas so that people can easily walk on. This was again brought to give a competition to the online portals. Means if people are buying online, there are very less people who are visiting the markets. To curb that, they have taken this initiative. I think we should approach the NWKRTC officials and to take the initiative. Even in market area, if you start the shuttle service, it will be of great help for the people. Then the most important is drinking water vending machines. At present, there are very
few kiosks, but again it is in pathetic condition. We request you, ma'am, to start identify the areas and within a span of say 800 meters, kindly install these vending machines, which is of great help for the people who are visiting the city. I think these are the minor things, but we have to focus on this to get our city upgraded. Then the most important is parking zone. See, I come to the city, I park my vehicle, I pay the fine and go back. There is no parking lot. There is one or two, with a very small area. And looking to the number of cars increase nowadays, it's very short. So we find that at present the multi-story parking which was designated at Papad Gali, which is not yet been, it was, I think stone laying was done, but nothing has been done yet. So more number of such multi-level parking should be initiated in the city so that people can park their vehicles, take a ride in the city, and there will be a boost to the trade commerce industry. Regarding the SAS, I think last year there was an increase. So this year we think that there should be reconsideration of increase in SAS because there is changes in KMC Act also. So it has already burdened the taxpayers. So I think this year there should not be any increase in SAS so that people will be who are paying the taxes, because we find that only 40% pays the tax, the rest 60% enjoys. So there should be some drive to bring those people into tax bracket instead of increasing and burdening the existing payers. Regarding our city, we need a garden and walker zone exclusively for ladies and Nana-Nani parks. Belgaum was earlier a garden city. I think ma'am has also worked in Mysore. So we want the same model again. We want that glory back. Because if you see the Belgaum today, there are many trees which are chopped down and there is no alternate trees has been planted. So we request you to take that issue very seriously. And this is a want of the day, because if you look the Delhi and all, pollution is too much in cities. So we request you to kindly take this initiative. Installation of CCTV in market areas. Looking to the crime rate, there are no CCTV areas. There are many, but those are not working. And I think there is no designated officer to take control over that. So kindly look into the matter, ma'am. And if you want the help, we from the Traders Association are always ready to help you out, because there are many areas where we need CCTV cameras in the market areas. Regarding the public grievance sale, we request you, madam, to start a ward-wise public grievance sale for bringing better governance in the city for the citizens. A ward-wise committee is recent success in Bengaluru. Same should be implemented in Belgavi also. And the last one is there is one concept as consultative reform and grievance citizen service. So I think on the same line it should be implemented in Belgaum, where you can make one committee of the proactive citizens, industrialists, traders, and every month there should be a review meeting for the same, so that corporation as well as the citizen will have a track what is to be done and what has been done so far. With this note, ma'am, I think we have covered the maximum points. I request you to kindly consider the same. On behalf of our Citizen Council, we would like to present you this white paper. Kindly accept it. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು डायरेक्ट लाइव हो रहा सतीश चांगलं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಹಬೂಬ್ ಮಕಾಂದಾರ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ.
ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರಿಗೆ, ಉಪಮಹಾಪೌರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಾವು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ತಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಈಗೇನು ಸ್ಟಾರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಮದರ್ ಫಾದರ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಇಬ್ಬರದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದಾಯ್ತು, ಇದು ನಮ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ದಿಂದ 200 ಇಂಚಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 TMC ನೀರನ್ನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು ವಾಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಭೆ ಕರ್ರಿ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ವಿರೋಧ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೆರಡನೇ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಬರಲಿ, ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬರಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ, ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜಯಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ರಿ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯವರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸಾರಿ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ DC ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ, ನೀವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ಹೆಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಪ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಬಜೆಟ್ ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಫಂಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಗರ ಶಾಂತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದು ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ. ತಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಿರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಲ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿದೆ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ವಿಚಾರ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಮಹಾಪೌರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. नमस्कार मेयर मॅडम आणि उपमहापौर सर्व नगरसेवक वेळाने आलेल्या आमच्या महानगरपालिकेचे आयुक्त ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮರಾಠಿ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಈಗಾಗ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಡೆದಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಇದೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ತಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ವೇಳಕ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಂದಿ ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ सदाशिवनगर स्मशान भूमी ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ मला वाटतं गिरीश डोंगरी आणि बाकीचे नगरसेवक आणि बाकीचे अधिकारी सुद्धा या विषयावरती हे विषय किती वेळा म्हणतो बाबा बंद कर म्हणून सांगायची परिस्थिती एक दोन वेळा तुम्हाला येणार. ಆಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇವರು ಸದ್ಯಕ್ಕ ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಂದಿ ಪಗಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುದು, ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಂಗಾಗುದು. ಈಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಚರಾ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಚರಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಉಸ್ಗಾವದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಚರಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಹಿರನೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಚರಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿ ಒಳಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೋಡ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚರಾ ಡೆಪೋನ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಾಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾದಗಿ ಅವರ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕತಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾರ ಕಲ್ಲಾದಗಿ ಅವರ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರ, ಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾದಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ನಗರ ಸೇವಕ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಸ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಫಂಡ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶಾಹುನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಧೂಳು ತಿನ್ಕೋತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ರ ಅದು ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹನುಮನಗರ್ ಬುಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಾಜು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇದು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋವಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೋವಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುತೈತಿ ಇಲ್ಲೋ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಕಂಜರ್ಗಲ್ಲಿ ಕಾಂದಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧವಟ್ಟ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಸಕರ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಎದ್ದು ಬದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡದೈತಿ, ನಾ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಹೇಳ್ದು, ಇವರು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದು, ಮತ್ತ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ವಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಅದು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ 50% ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸುಳ್ಳ ನಮಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ಅದಾವು. ನಾವು ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಇವ್ರು ಬಾಕಿದವರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಟೈಮ್ ತೋರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಬೇಕು. काय साहेब बरोबर की नाही? कामच होत नसेल आमचा वेळ वाया घालायचा. एक तर मीटिंग 11 ते 12 वाजता कभी बुलाने का दिल में है तो शाम को 6 बजे फोन करके बोलती कि वो बजट मीटिंग है. ऑलरेडी ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಕರಿಬೇಕು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ರೆ ಈ 10 ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮದು ರೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ CSR ಫಂಡ್ದಿಂದ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರೀರಿ, ನಮಗ್ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕರೆದ ನಮ್ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಮೊಕ್ಕಾಪುರ್ ಅಂತ. ಗ್ರೀನ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ NGO ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೊಂದು 4 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗಾಂ 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಜೊತೆನ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ 2016 ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖರೆ ವಿದಿನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಂಗೋಟೆ ರೋಡು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಿನ ತನಕ ಅರೌಂಡ್ 90,000 ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿ 70% ಸರ್ವೈವಲ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಗ್ ಮೆನೆಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹೊರಗಂದ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡಾಗ್ ಕೊಲ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವೊಮ್ಮೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಈಗ ನಮ್ ಗಾಡಿಗಳು, ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರ್, GIT ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರೀ ನಡುವಿಂದಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮತ್ತೊಂದು, ನಾನು ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಸದ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಭಾಗ್ಯನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಅದು ಚಿದಂಬರ ನಗರವು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯನಗರ ನಡುವೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಸದ ಗಾಡಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಸದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗ ವಿಜಯ್ ಮೊರೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಚಿದಂಬರ ನಗರ ಅನುಗೋಳ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಗೋಳದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿರ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಕರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು, ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡುವುದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ ವಾರ ಕಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ವಾಪರಿಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಫ್ರೀ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಪಾಪ ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಅನಾಥ ಶವಗಳನ್ನು ಇವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4,000-3,000 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಾದ್ರು ನಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಳೆದ ನಾವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸದಾಶಿವ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೂರಿನ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ವಾತ್ಸಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೌತ್ ಶಾಸಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕುಳ್ಳೂರಿನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾತ್ಸಲ ಏನೋ ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅರ್ಧವಟ ಆಯ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅರ್ಧವಟ ಆಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, पार्किंग झोन मॅडम मी मुद्दाम सांगतो, या येत्या 8 दिवसामध्ये पार्किंग झोन जर ते झालं बंद झालं नाही तर आम्हा लोकांना रस्त्यावरती यावं लागेल. त्यासाठी सदाशिवनगर परत कसं डेव्हलपमेंट करायसाठी जर तुम्ही आम्हाला सहकार्य केला तर सीएसआर फंड असो आणि लोकांच्या देणगीमधून परत सदाशिवनगर स्मशानभूमी पूर्वी आम्ही कसं चालवलं होतो त्या पद्धतीने चालवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. तुम्ही फक्त आम्हाला सहकार्य द्या. आम्ही सगळे नगरसेवक आणि आम्ही सगळेजण मिळून सदाशिवनगर लोक देणगीतून आम्ही एकदम एक्झिक्युटिव्ह स्मशानभूमी करू. आम्ही मागच्या वेळेला ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅನುಗೋಳ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಹಾಕಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದಾವ. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬಳಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗುಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಳ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗಿತಾರೆ. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್, ಈ ವಿದಿನ್ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರ ಸ್ಮಶಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೀರಿ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಗಾಂ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಂಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಳಕ್ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಟರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಪೇವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೊಲಸಿದೇನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಂಗಿ ಪ್ಯಾಚೇಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ 50-50 ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಸಜೆಷನ್. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು
ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಷಮ ನಗರ ಸೇವಕರು ನಾವು ಮೊದಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಜಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಡಾಲ್ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಏನದು, ನೀವು ಶಾವನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂಗಾಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮಗ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಡಾಲವರು ಕೆಲವು ಗುಡಾಲವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಡ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಅಂಗಡಿಯಾಗ 4 ಅಂಗಡಿ ಅದ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ್ತಾವ. ಇವತ್ತ ಒಂದ್ ಕಾಲದಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಹೆಸರು ಇರ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾಲಕ್ ಇರ್ತಾನ, ನಾವು 4 ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬೆಳಗಾವದಾಗ 101% ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ಯಾಕೆ ಪಾಪ ನಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಓನರ್ ಬರ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ಬಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಳಗಾವ್ ಬಹಳ ತಂದಿದ್ದು. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ನರ್ಸರಿಗಳು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಪ್ಪ? ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರೇ ನಿಂಬುದು, ಲೈಟ್ ನಿಂಬುದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿಂಬುದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಂಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾನ. ಶೋರೂಮ್ ಹಾಕೋದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮಂದವ್ರು ನಿಮ್ಮಂದವ್ರು ಕೈತಿರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಾಬೋಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಿತ್ರು, ಇವ್ರ ಮಿತ್ರು ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಡ. ನಿಮಗೆ ಇದ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಐತಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ. ಇವು ಸಿಟಿಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಗುಡಾದವ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾರ, ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆ ತಂದು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಚೌಕ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ DC ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ 58 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ 5 ಬಂಧುಗಳು 24.10 ಇದು ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾರೆ. ಆ ನಗರ ಸೇವಕರು ಅವರೊಬ್ರು ಯಾರ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರ, ಕಾರ್ಬಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರ, ಅಂತ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ಪಾಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. 58 ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಏನದ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು 2 ಮನೆ ಇರ್ತಾವ, 4 ಮನೆ ಇರ್ತಾವ, 10 ಮನೆ ಇರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋಪಡಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಾಗ 24.10 ಹೋಗ್ಬೇಕು. 18% ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. 18% ದುಡ್ಡುಗಳು ಅವರು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದಾರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದಾರು, ಇವ್ರು ಅದಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಗ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು CRC ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. 24.10 ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಯರ್ ಮಾಡಿ
SCPTSದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು 24.10 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ 4,000 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಇದು 1975 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಲಸ್ಪಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ನೀವು 24.10 ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕಂಬಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡತಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂಥವು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ SC/ST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು SC ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ಕಾಕೋಡು ಕೊಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ DC ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 1991 ಭಾರಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಏನ್ PKS ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿದ್ದೆವು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು. ಅದರ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚವಾಡಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತವರು ಮುಂಬೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋರು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರೆ. 1939 ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಗಾಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು, ಬಿಂಬ ಕೂತಾರು, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 3ನೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಾಜು ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೂಚನಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ನೀವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಂದಿಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಬೆನ್ನು ಬೀಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೇತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಹಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭೂತ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ML ಸಾಹೇಬರು, ಫಿರೋಜ್ ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕರು ಸಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ನಾವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೇಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನೆಸು ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೀಗ LNT ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹಳೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭಾಗ ತೆಗೆದ LNT ಕಂಪ್ನಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕುಂತಾರೆ.
ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿ ರಜನೀಶ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ MOU ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅದು LNT ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿಬ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 5,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 24.10 ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 ಮಂದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ತಳವಾಗಿರೋ. ನಾವೇನೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತದೆ, anybody neglect his duty, he will book under atrocity. ನಾವು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು, ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಟೀಲ ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 18% ದುಡ್ಡು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀವು ಈಗೇನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ 18% ದುಡ್ಡು ಸಲುವಾಗಿ SC ST ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಗರಸೇವಕರು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಗರ ಸೇವಕರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂತವಾಗಿದಾವ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 2 ಫೋಟೋ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ 1991 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಂದು 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದು 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 75 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಚಳವಳಿಗಳು. ಈ ಸಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಗಾವಿ DC ಅವರು ಕುಟೀನು ಅಂತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಟೀನು ನಗರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಜ್ಯೋತಿ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರು. ಗಣೇಶ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು ಹೇಳ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಅಟ್ಟ ಜೈಲು ಅಟ್ಟ ನಮ್ಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಂಗಿ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕೆಲಸ SC ST ಜನ ಇವರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಂಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಮ್ ದುಃಖ ಅನ್ಸಿದ್ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಗರ ಸೇವಕರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಂಗ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನಗೊಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಕೆಲವು ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾರವಾಡ ಅಂತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಢೋರವಾಡ ಅಂತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಾತೆ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ SST ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಂಗಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ನೀವು ಭಂಗಿ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೀವು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಟ್ಟಿ ಕಾಕ್ಟಿವಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಭಂಗಿ ಗೋಳ ಆ ಗೋಳ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗುಣೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೋದೇ 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೈಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಭಂಗಿಗಳು ಈ ಭಂಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಂಗಿ ಸಮಾಜ ಇಲಾಖೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಂಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವರ್ಡ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಗರಸೇವಕರಿಗೆ 58+5 ಮಂದಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಮಹಾನಗರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಾಗ ಪೈಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಚಾವು ಮರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಿರ್ಗಾವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾನು. ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಶಂಕರನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ತಗೊಂಡು ಆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಘು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ. ಬರೋ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಧಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಂಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಮಾಲಿಸರ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಮೋದಿಜಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಭಂಗಿ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಅವ್ರು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೇಶದ ಚಾರ್ಜ್ ಭಂಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಭಂಗಿಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಡೆದು ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ बजेट पैशांना पाहिजे, पैसे कसं वाढवायचं ते सांग. बुडाने पंचायत बोल ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಧಿಗಳು ಬೋಳುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪೂಜ ಮಹಾಪೌರು ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 4-5 ಮಂದಿ ಕುಂತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುವರ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೇಯರ್ ಅದಾರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮಗಳದಾರು ಮೇಯರ್, ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಯರ್ ನಮ್ ದಲಿತರದಾರು. ನಮಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು